Hello students, this is our first lecture in semester IC semester 3 in paper 304 unit number 4. I will take the unit 4 soap and detergent industries. So in soap and paper industries I will discuss in detail of definition of soap, definition of detergent, surface active agent, surfactant, what is surfactant, what is mechanism of soap, how soap and detergent is working, its mechanism. So without wasting time, we will start the lecture. Soap and detergent industries. First of all, what is a soap and what is the detergent? Right? What is soap? Soap is a sodium salt of sodium salt of fatty acid. Right? Soap. Ordinary soap is a mixture of the sodium salt of various fatty acid of natural oil and fats. Thus, in short, we can define soap in the sodium and potassium salt of higher fatty acids such as oleic, stearic, lauric, palmitic acid are called soap. Soap is There are two type of soap: a hard soap and soft soap. Right? Sodium salt are hard soap and potassium salt are soft salt. Hard soap is moderately soluble in water, does not lather easily. And soft soap is fast dissolving and lather easily. Lathering process is easily. In simple way, we define soap is like this. Soap is like this: sodium salt of fatty acid. What kind of fatty acid? It is stearic, lauric, palmitic acid, oleic acid. They all are known as soap. As well as detergent is represented as like this. It is defined as sodium salt of sulfonic acid. Right? It is also known as surfactant. Right? Surface active agent. It is surfactant. Surface active agent. We discuss about the surfactant before. First of all, we discuss about the micelle formation of soap and detergent. Right? તો સોપ અને ડિટર્જન્ટ જે છે એની ડેફિનેશનની આપણે વાત કરી. સોપ કોને કહેવાય, ડિટર્જન્ટ કોને કહેવાય? તો સોપ જે છે એ સોડિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ અને ડિટર્જન્ટ જે છે એ સોડિયમ સોલ્ટ ઓફ સલ્ફોનિક એસિડ. આપણે આની વાત કરીએ પહેલાની મિકેનિઝમ. એક્ચ્યુઅલમાં આની મિકેનિઝમમાં કેવી રીતે ડર્ટ અને સ્ટેઇન જે છે એ એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ વોટર ઓર એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ સોપ એન્ડ ડિટર્જન્ટ. તો એની એક્ચ્યુઅલ મિકેનિઝમ શું છે એ આપણે પહેલા વાત કરીએ, પછી એની ડિટેલમાં વાત કરશું કે સરફેસ એક્ટિવ એજન્ટ કોને કહેવાય, સર્ફેક્ટન્ટ કોને કહેવાય, બરોબર, સરફેસ ટેન્શન કોને કહેવાય. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ આપણા ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર આવશે. After completion of these all things, we will start the manufacturing of soap and detergent. બરાબર? તો બંનેના ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ આવશે. બંનેના આપણે યુનિટ ઓપરેશન અને યુનિટ પ્રોસેસની વાત કરશું. આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું એની વિશે. તો પહેલા આપણે આજે છે ઇન્ટ્રોડક્શનની વાત કરી. વોટ ઇઝ સોપ, વોટ ઇઝ ડિટર્જન્ટ, રાઈટ? Our next question is micelle formation of soap and detergent. So
This is our next question. Cleansing action of soap and detergent. This is the micelle formation, right? In soap and detergent, we have already discussed about soap and detergent. What is soap and what is detergent? Soap is sodium salt of fatty acid, and detergent is the sodium salt of sulfonic acid. This soap and detergent, there are two types, two part are available: polar head and non-polar tail. So what's happened? Polar head is attached toward water. Polar head is attached toward water, and non-polar tail is attached toward dirt and stain. And this whole mechanism is known as micelle formation. Right? The cleansing action of soap and detergent are similar. In the hydrocarbon chain of soap and detergent, one part is known as non-polar tail, which has attracted toward the dirt and stain, whereas the other part of the chain is known as polar head, which has the attached toward the water. So what happen when our fabric is deep in the water? So first of all, one part is activated, non-polar tail, right? તો જ્યારે આપણે આપણું કાપડ જે છે, ગ્રીસ, ઓઇલ કે બીજી કોઈ ડર્ટ વાળું કાપડ જે છે આપણે પાણીની અંદર ડીપ કરીએ ત્યારે પહેલા એનો એક પાર્ટ જે છે એ એક્ટિવ થશે. This is non-polar tail. તો non-polar tail ની મિકેનિઝમ શું છે? તો ઈ જે ડર્ટ એન્ડ વોટર, જે ડર્ટ એન્ડ સ્ટેન જે છે એને એટ્રેક્ટ કરશે, બરાબર? એને એટ્રેક્ટ કરશે, અને જ્યારે આપણે એનું વોશિંગ કરશું પાણીની અંદર, બરાબર, ત્યારે એનો બીજો પાર્ટ જે છે ઈ પોલાર હેડ એક્ટિવ થશે. ઈ શું કરશે? એટેચ ટુવર્ડ વોટર. એટલે આપણું જે કાપડ ઉપર જે મેલ હશે કે ડર્ટ અને સ્ટેન હશે એ પહેલા સાબુની અંદર એટ્રેક્ટ થશે બાય નોન પોલાર ટેલ, અને પછી જેવું એને વોશિંગ કરશું, આપણે વોટર વોશિંગ કરશું, ત્યારે બીજો પાર્ટ જે છે એક્ટિવ થશે ને એટેચ ટુવર્ડ વોટર. એટલે કે જે આ નોન પોલાર ટેલમાં જે ડર્ટ અને સ્ટેન ને એટ્રેક્ટ કરેલી છે એને પાણી જે છે પોતાની તરફ એટ્રેક્ટ કરશે. જનરલી આપણે જોયું હોય તેમ પાણી આપણે જ્યારે વોટર વોશિંગ ક્લોથનું વોશિંગ થતું હોય ત્યારે એની અંદર જે છે એ આપણું સ્કમ ફોર્મેશન એક જે છે એ ડેવલપ થાય, કે તમારા જે લેધરિંગ પ્રોસેસ છે, લેધરિંગ થાય છે, ફીણા વળે છે, બરાબર, તો એની ઉપર તમારું જે ડર્ટ અને સ્ટેન જે છે એ તમને દેખાશે એની સપાટી ઉપર, બરાબર. તો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર નોન એઝ મિસેલ ફોર્મેશન, બરાબર. એને આપણે મિસેલ ફોર્મેશન કહીએ છીએ. તો આજે ક્વેશ્ચન જે છે ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ એન્ડ ડિટર્જન્ટ થયો, બરાબર. સો after completion of this process, so when the aqueous solution of soap and detergent are taken, then the non-polar part get attached toward dirt and stain, whereas the polar part get attached toward water, Such an arrangement for the removal of dirt and stain in soap and detergent is known as micelle formation, right? Such an arrangement for the removal of dirt and stain in soap and detergent is known as micelle formation. તો આ જે છે આપણી મિસેલ ફોર્મેશનની પ્રોસેસ જે છે એ પૂરી થઈ. તો સોપ અને ડિટર્જન્ટની મિસેલ ફોર્મેશન જે છે, ક્લિન્ઝિંગ એક્શન છે, એ આપણે આ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરશું અને આ રીતે જે છે એ પેપરની અંદર લખશું. પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ સર્ફેક્ટન્ટ? What is surfactant? Surface active agent, right?
synthetic detergent is known as surface active agent. So what is surface active agent? It is reduce surface tension, right? Surfactant એટલે શું? તો it is reduce surface tension. તો surface tension કોને કહેવાય એ આપણે પહેલા સમજવું પડે. What is surface tension? તો એક એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણે એને સમજશું. What is surface tension? એક બીકરની અંદર આપણે વોટર જે છે એ ફિલ અપ કરેલું છે. તો વોટરના જે મોલેક્યુલ છે એની ઉપર એક ફોર્સ લાગશે. બરાબર? આ રીતે ફોર્સ જે છે એ બધી તરફ લાગતો હશે. તો એ જ રીતે અમુક મોલેક્યુલ જે છે એ સરફેસ ઉપર હશે. તો સરફેસ ઉપર જે છે એની ઉપર મોલેક્યુલ વચ્ચે ફોર્સ લાગતો હશે. એનો શેપ જે છે આ રીતે હશે. એ ફોર્સ જે છે નીચે તરફ લાગતો હશે. ઇટ ઇઝ ડાઉન ટુવર્ડ ફોર્સ. બરાબર? તો આ ફોર્સના હિસાબે આ સપાટી ઉપર એક ટેન્શન ઊભું થશે જેને આપણે સરફેક્ટન્ટ કહીએ છીએ. સરફેસ ટેન્શન કહીએ છીએ. આ ફોર્સને સરફેસ ટેન્શન કહીએ છીએ. બરાબર? તો સરફેસ ટેન્શન ને સમજતા પહેલા આપણે બે વસ્તુ જે છે એની અંદર સમજવી પડશે. કોહેશન એન્ડ એડહેશન. કોહેશન જે છે કોને કહેવાય? ફોર્સ થ્રુ એટ્રેક્શન બિટવીન ધી લાઇક મોલેક્યુલ. ફોર્સ between like molecule. બરાબર? અને adhesion, force of attraction between the unlike molecule. Force between unlike molecule. તો like molecule કયા કયા હશે? વોટર. બરાબર? તો આની અંદર જે છે એ કોહેશન ફોર્સ જે છે એ લાગે છે. કોહેશન. બરાબર? ને સરફેસ ઉપર જે છે આ સરફેસ છે એની ઉપર જે ફોર્સ લાગે છે એ અનલાઇક મોલેક્યુલ લાઈક વોટર એન્ડ ગેસ, વોટર એન્ડ સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસ. તો આ જે ફોર્સ લાગે છે એને આપણે એડહેશન કહેશું. અને લાઇક મોલેક્યુલ વચ્ચે જે ફોર્સ લાગશે એને આપણે કોહેશન કહીશું. બરાબર? તો સરફેસ ટેન્શન સમજતા પહેલા આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જ્યારે આપણે વરસાદની સિઝનમાં કોઈ પાંદડા ઉપર ડ્રોપલેટ પડ્યું હોય, વરસાદનું પાણી જે પડ્યું હોય ત્યારે કંઈક સ્ફેરિકલ આ રીતનું ડ્રોપલેટ જે છે એ પાંદડા ઉપર આપણે બતાવ્યું. બરાબર? તો આ જે શેપ જનરેટ થયો એ કેને લીધે થયો, એ શેને હિસાબે થયો એ આપણે સમજવું હોય તો આ જે સરફેસ જે સ્ફેરિકલ શેપ જે જનરેટ થયો it is surface due to surface tension. It is due to surface tension. બરાબર? તો surface tension જે છે એની આપણે વાત કરીએ. It is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with gas or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like membrane under tension. બરાબર? તો આપણે એને surface tension કહીશું. બરાબર? તો surface tension જે છે એ આપણે આ જે મિકેનિઝમ જે છે એની ઉપરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આ જે છે સરફેસ ટેન્શન થયું. હવે એની ઉપરથી સરફેક્ટન્ટ. બરાબર?
તો રિડ્યુસ સરફેસ ટેન્શન, આ સરફેસ ટેન્શન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે જે કેમિકલ વપરાય એને આપણે સર્ફેક્ટન્ટ કહીએ છીએ, બરાબર. એને રિડ્યુસ કરવાનું છે પ્રેશરને, સોરી આ જે ટેન્શન છે એને રિડ્યુસ કરવાનું છે. તો ધ કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ that work on the surface of the liquid and reduce its force tension are called surfactant, બરાબર. બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો સર્ફેક્ટન્ટ જે છે એ આપણે ડિટર્જન્ટ હોય છે, જે લોકોને ખેતીવાડીવાળા જે લોકો છે એ લોકોને વધારે ખ્યાલ હોય. ચોમાસાની સિઝન હોય જ્યારે, બરોબર. તો મોન્સૂન સિઝનની અંદર જ્યારે આપણે ખેતીવાડીની અંદર દવાનો છંટકાવ કરીએ અને વરસાદ આવે, બરોબર, તો આપણી દવા જે છે એ વોશ આઉટ થઈ જાય, બરોબર. તો દવા મોંઘી હોય, કોસ્ટલી હોય, આપણે એનો છંટકાવ કરતા હોય, તો આ કન્ડિશનની અંદર જે તમારી દવા છે, પેસ્ટિસાઇડ છે, હર્બિસાઇડ છે, એને તમારા પાંદડા ઉપર રાખવા માટે આપણે એની અંદર સર્ફેક્ટન્ટ જે છે એડ કરતા હોઈએ છીએ, બરોબર. સર્ફેક્ટન્ટ શું કરશે, આ તમારે પાંદડા ઉપર જે ડ્રોપ પડ્યું છે વરસાદના પાણીનું એને સ્પ્રેડ કરશે, બરોબર, એને રિડ્યુસ કરશે. આ ફોર્સ જે છે સરફેસ ટેન્શન જે છે એને રિડ્યુસ કરશે અને લોંગ ટાઈમ સુધી એને રાખી મૂકશે, બરોબર. સર્ફેક્ટન્ટ જે છે એ એગ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર વપરાતું હોય, બરોબર. તો સર્ફેક્ટન્ટ જે છે એનો ઉપયોગ બીજી ઘણી બધી રીતે ફાયર હાઇડ્રન્ટ સિસ્ટમમાં થતો હોય, ક્લોથ વોશિંગની અંદર આપણે સર્ફેક્ટન્ટ વાપરતા હોઈએ છીએ. તો in simple word we can say that surfactant are those chemicals that increase surface area of a liquid, and enhance its wettability by reducing its surface tension, as for example synthetic detergent and soap, etc. These are known as synthetic detergent and soap are known as surface active agent. It is also known as surfactant, right? So what is synthetic detergent? It is like anionic, cationic, non-ionic and amphoteric detergent and known as surfactant. So students, our next lecture we will discuss about the manufacturing of soap. I hope you enjoy this lecture. Thank you very much.